Good morning, dear students. Today I am going to start that is new topic of trigonometry, that is halide angles. Halide angles. Okay, already explained in last class some few definitions of halide angles. Okay, today let us discuss about definitions of halide angles and what type of halide angles is there, and to connect with trigonometric ratios. We know that trigonometric ratios sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta. But already in previous class means 10th standard you learnt some standard angles. Standard angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So already we know that standard angles to connect with trigonometric ratios. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ? sin 30 degree, 30 is halide angles, sin is trigonometric ratios, sin 30. Next sin 45, cos 30, cos 45, secant 60, tan 90. These are standard angles with connect with the trigonometric ratios. Today I am going to start to connect with trigonometric ratios and definitions of the halide angles. Now last class I halide angles on simple definitions ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the angles like n pi by 2 plus or minus theta is called halide angles. n pi by 2 plus or minus theta is called halide angles, where n is a positive integer. So otherwise, to give n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. So substitute these values here only to get many halide angles. So put n is equal to 0, 0 into any number, 0, 0 plus or minus theta is plus or minus theta. Put n is equal to 2. Put n is equal to 2. So here 2 cancel, remaining pi. Pi, the value of pi is 180 degree. Idu nenipidkobeku. The pi value is 180 degree. 180 plus or minus theta. 180 plus or. Put n is equal to what? Sorry. Put n is equal to 0 plus or minus theta. Okay. Put n is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. n is equal to 0. This is result. n is equal to 1. n is equal to 1 ತರ. 1 into pi. Pi means 180. 180 by 2, 90. 90 plus or minus theta. Next, n is equal to 2. Put n is equal to 2. Will 2 akri? Substitute 2 here. 2 cancel. Remaining pi. Pi means 180. 180 plus or minus theta. Third one, 180 plus or minus theta. Next, put n is equal to 3. Put in the place of n is equal to 3. Pi by 2 means 90. 90 into 3, 270. So fourth one, in n is equal to 3, 270 plus or minus theta. 270 plus or minus theta. Put n is equal to 4. In the place of n is equal to 4, 4 divided by 2, 2. 2 into pi. Pi means 180. 180 into 2, 360. n is equal to 4. Fifth one, 360 plus or minus theta. So sometimes give 5, 6, 7 to get many halide angles. You ಬೇಕಾದ್ರೆ n is equal to 5 ಕೊಡಿ, 6 ಕೊಡಿ, 7 ಕೊಡಿ, ಎಷ್ಟರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ halide angles ಬತಾತ್ವಾ. Okay? But in PUC level, enough these plus or minus theta, 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta is called halide angles. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree is called standard angles. Here also plus or minus theta, 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta,
270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta is called allied angles. But standard definitions, the angles like n pi by 2 plus or minus theta is called allied angles. ನೀವು ಬರ್ಕಬೇಕು ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕತೀರಾ? The angles like n pi by 2 plus or minus theta is called allied angles where n is a positive integer. Okay, and example, and angles like in allied angles plus or minus theta, 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta is called allied angles. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು allied angles ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ angles. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ angles ಏನೇನಿದೆ? 0, 30, 45, 60, 90. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? SLC ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ allied angles ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta. Okay, ಇಷ್ಟು allied angles. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು SLC ಆಲ್ರೆಡಿ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ angles, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ angles ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. sin 30 degree, sin 30 is how much? 1/2. sin 45, 1/√2. Similarly, here also to connect with allied angles, some trigonometric ratios connect with allied angles like plus or minus theta, 90 plus or minus theta. How? Sin 90 plus theta, how much? Cos 90 plus theta, how much? Tan 90 plus theta is equal to what? So similarly, sin 360 minus theta, secant 360 minus theta, cot 360 minus theta. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 90 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 90, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 180, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಅಂಡ್ 360. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 90. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೌ ದಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು consider circle. So we know that total angle of a circle is how much? Total angles of a circle, total angles of a circle is equal to 360 degree. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, this is O. O is the center of the circle. Give a name. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x o x dash. Actually, according to circle, x o x dash is what? According to that circle, diameter ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರ್ಲಿ, that's right. So here total angle of a circle is 360 degree, but already divide that one line x o x dash. This portion is 180 degree, this portion is 180 degree. 180 plus 180, 360. Next ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಿ. y. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x o y, how much degree? 90 degree. y o x dash 90 degree. 90 plus 90, 180. 180 plus 180, 360. Next ನೋಡಿ, y dash ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್? 90, 90, 90, 90. That is equal to 360. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, so yesterday I already explained. This is first quadrant. ita bariti nodi, illi first quadrant illa barena, first quadrant. This is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. First, second, third, fourth. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ angles of a circle is equal to 360 degree. So consider
ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. 1 minute. ಇದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತರಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ಬೋದು, ಇದೇನು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್? ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಿರುಗುವ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಂತ ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಿರುಗುವ ಒಂದು ರೇಖೆ, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ rotate to anti-clockwise directions. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ, ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತದ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, that is very important condition. Look here. The revolving line can rotate to anti-clockwise direction. That value it is considered positive. ಆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The revolving line can rotate to clockwise direction. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ rotate to anti clockwise directions, it is considered positive value. Clockwise direction it is considered negative values. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಈಗ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್ ಇಯರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲ ಮೂವ್ ಆಯ್ತದೆ. ಈಗ ರುಕಿಯ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು 10 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್, ಲುಕಿಯರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, 70 ಡಿಗ್ರಿ, 80 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. 0 to 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 0 to 90, 0 to 90, 0 to ಇಯರ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 90 180. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ 180. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. 0 to ಇಯರ್ 180. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 to ಇಯರ್, ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ 90, 90 ಪ್ಲಸ್ 90 180, 180 ಪ್ಲಸ್ 90 270. ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 270. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್, ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270 ಪ್ಲಸ್ 90 360. ನೋಡಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ 360. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 360. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೇಮ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. 0 to ಇಯರ್ 90, 0 to ಇಯರ್ 180, 0 to ಇಯರ್ 270, 0 to 1 round 360 degree. Again, total circle is 360 degree. Okay. Yesterday, already found some quadrants. So, which ratios are positive in which some quadrants? So, in first quadrant, which ratio is positive? All are positive. What is it? Yeah, 11 on side. All are positive. Second quadrant, ready? Sin theta positive. Sin theta positive. Third quadrant,
tan theta positive, tan and cot anta illi sin and cosecant. Fourth quadrant cos is positive, cos and secant. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ look here. This is revolving line. Rotate to anti-clockwise direction. Consider positive. Clockwise directions negative. Revolving line in 0 degree. Revolving line in 0 degree. Revolving line rotate to anti-clockwise. Look here. Anti-clockwise direction. Nodi anti-clockwise direction. So approximate year to year how much degree? 45 degree. 45 degree. So that is in illi bantu. Look here, ing bantu. This is anti-clockwise direction. Ivenandri 45 andri. So next is the clockwise directions. Ing bantu. Clockwise directions. Look here. How much degree? Minus 45. Arthaita? Minus 45. Okay, next. Nodi, look here. Year to year 90 degree. Iga revolving line in 90 degree. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ 30 year many angles is there. One is 1 degree, 2 degree, 30 degree, 40 degree, 45 degree, 60 degree, 70, 80, 85, 89, 90. ಈಗ 1 to 89 degree it is considered theta. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿರಬಹುದು? 1 degree, 1 to 89 degree. It is called denoted by theta. 1 degree ಇಂದ 89 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ? ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನೀವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕಿಯ ಈಗ 0 ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಥೀಟಾ, ಎಂತ ಥೀಟಾ? ಪ್ಲಸ್ theta because it is rotate to anti-clockwise direction. ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು clockwise direction minus theta. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ look here. Revolving line it is in 90 degree. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ revolving line? 90 degree ಇದೆ. 90 degree 90. Yes, look here. 90 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Revolving line can be rotate to anti-clockwise directions. So this is positive. ಏನು ಬಂತು? 100 degree. 90 after 10, 100, 115, 130, 179 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 180. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 91 to 179 it is considered theta. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 and 180. 90 ಇಂದ 180 ಗೆ ಎಷ್ಟರಾಗಲಿ? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. 90 plus 100 plus 120 plus 160. ಈಗ ಅದು ಬೇಡ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ನೋಡಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. 90 clockwise direction, ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 90 plus theta ಪ್ಲಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 90 plus theta. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 90 ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 90 minus theta. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, 90 plus theta. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 plus theta. 90 plus theta. Next, revolving line in rotate to clockwise directions. This is ಈ ಕಡೆ ಬಂತು clockwise 90 plus ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ clockwise 90 minus theta. This is 90 minus theta. 90 minus theta. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ.
ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ look here. Revolving line can be rotated to anti-clockwise direction. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್? ಪ್ಲಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್? 180 ಪ್ಲಸ್ angles ನಾವು ಯಾವ್ದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಥೀಟಾ. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೋಟೇಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು, 180 ಇಂದ ಹೋಯ್ತು 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 270 ನೋಡಿ 270 ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. 270 ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 360 ಬಂತು, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. 360 ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಷ್ಟೇ ರೀ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ 0 ರೀ, 90 ರೀ, 180 ರೀ, 270, 360. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ rotate to anti clockwise 90 ಪ್ಲಸ್, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್. ಈಗ 180 ಬರ್ರಿ, 180 ಪ್ಲಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 270 ಬರ್ರಿ, 270 ಪ್ಲಸ್ 270 ಮೈನಸ್ 360 ಬರ್ರಿ, 360 ಪ್ಲಸ್ 360 ಮೈನಸ್. ಇಷ್ಟ ರೀ, ಇದ್ರ ಏನಿದ್ರಿ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. 90 ಈಗ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ 90 ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ, ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 180 ಬಂತು, 180 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ, ಹಿಂಗ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ 270 ಪ್ಲಸ್ 270 ಮೈನಸ್, 360 ಪ್ಲಸ್ 360 ಮೈನಸ್. ನಾನು ಅದೇ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಐ ಮೀನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಪ್ಲಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 270 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಈಗ ಓಕೆ, 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 180 ಮೈನಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋಣ. 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, 270 ಪ್ಲಸ್ 270 ಮೈನಸ್ 270 ಮೈನಸ್ 270 ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೈನಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ 360 ಮೈನಸ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ, 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 180 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 270 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ and 360 plus or minus theta. ನೋಡಿ, in first quadrant 90 minus theta, 360 plus theta. Second quadrant 90 plus theta, 180 minus theta. Third quadrant 180 plus theta, 270 minus theta. Fourth quadrant
360 minus theta, 270 plus theta. ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ 90 plus theta which quadrant? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ನೆನಪು, ಈ ಫಿಗರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, 0, 90, 180, 270, 360. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. 90 plus theta which quadrant? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 90 plus ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 180 minus theta, 180 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 270 plus theta, 270 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 270 ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್, ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. 360 plus theta, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 360 minus theta, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಳೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಳೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಹಳೆಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ quadrants. In first quadrant 90 minus theta, 360 plus theta. In second quadrant 90 plus theta, 180 minus theta. In third quadrant 180 plus theta, 270 minus theta. In fourth quadrant 270 plus theta, 360 minus theta. In first quadrant 360 plus theta, 90 minus theta. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ sin 45 degrees what standard angles. Next I am going to connect with other angles. Sin 90 plus theta how much? So cos 90 minus theta how much? ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್.